Achan, Oscar. Hey guys, what's going on? Thanks for coming tonight. Jose and Rolando, there you are. Back in the house, haven't seen you in a while. Are you guys okay? I love the new shirts. We got a nice project for you guys today. A big project, a messy project, a wrench truck. But this is a good one because you know what's nice? But when you do this truck, you can really see the before and the after, right? How dirty this thing is. This thing is everything, inside out, underneath. That's why I call it the best to you guys. Thank you guys. We're gonna take a little walk around the truck so we have a record of what it looked like before. And we'll see what it looks like at the end of today. Nice. Thank you. あーちゃん、昨日勉強している時にパパが今もうちょっと汚くなったんだけど、一箇所だけこの辺りでまたちょっとお水にやられてこのお水の跡がついたんだけど、昨日ここをやったんだよ。綺麗になった。そしてここも少しやったんで、ほらボロボロの汚いところどこまで綺麗になるのかちょっとやってみた結果はめっちゃいい感じね、いい感じだよね。なんであっちゃんが新しいヘッドライト注文したでしょ。新しいグリルも注文したんだろ。ライトもミラーも、そして中のシートをなんとかしなきゃな。シートも少し磨いたら、ここじゃないんだけど、ドアパネルとかちょっと拭いてないか。ほら拭いたっけ。何も吹いてない。拭いてない。でもあそこ少しやってみたら綺麗になったんだよね、シートが。これからプロの人にやってもらえるとさらに綺麗になると思います。じゃあどんだけ綺麗になるのか楽しみですね。あっちゃんもうスプリンクラーの前に止めちゃいけない。もうダメだよね。黒だからすぐこうなっちゃうんだよ。Alright, John from Maness just stopped by on another thing and I put him on the spot, said grab something, let's see how it's going to clean up these seats. Maybe you got something that's going to help Jose out. What's up, John? How are you? Nice to see you. The whole Maness crew is here today. Look at this. Team Maness. Look at that. So what are we using here, man? Your interior cleaner? All right. Whoa. A little brush. That's nice. Look at that. Not too bad. Got some color back to it now, don't it? Yep. And you're just spraying on again. That's some interior cleaner. Your interior cleaner product. Interior cleaner with. This is kind of the inside thing, right? You wouldn't know if you didn't know about that part, right? Yep. So you can do that access. All right. Nice little that gives a little extra cut in there, huh? Yep. On the dirt. Nice. Let's see. Oh, nice little brush. Oh yeah. Oh, it's starting to disappear, huh? Yeah, you gotta work it. Little elbow grease. John, what product is this? The purple unicorn, you call it? Yeah, purple unicorn. And is this specifically for carpet? It's for carpet, quad, hat, or sneakers. Okay. All right, so you said next with a wet towel, just a good wipe down. Good white towel. And you can smell. It smells really nice because it's a lavender smell. oh, I like the smell. You see it? Oh yeah. Look at It that. looks. That's quite a bit better. That's quite a bit better than it was, man. Thank you. Awesome stuff. あちゃん、おはよう。スカイちゃんの散歩だね、今日は。昨日、ホセとロランドは夜中の1時過ぎまでいたらしいんだけど、俺がもう寝ちゃって、寝る前にもうごめんね、我慢できなくて、終わったらショップの中にトラックを閉めて、こうもうお帰りになってくださいと、帰ってくださいって言って俺が言ったんで、まだトラック見てないんだけど、覗きに行こうか、スカイちゃんとね、覗きたいと思います。変わったかな。1時までということは何時間かけたっけ。6時間以上かけてやってくれたんだよな。3時から1回で。3時から8時間。もっとだよね。10時間すげえ。ちょっと覗きましょう。随分変わったよ。ちょっと待って、あっちゃんの顔見たいと思います。まだ。はいどうぞ。すげえ。別物みたいよね。わーお。すげえ。全然もうペンキが古いのは仕方ないんだけど、こういうのはでも全然違う。綺麗。すごい光ってる。全然違うよね。全然違う。中も見ようか。わ
おー、全然違うよね。違ってかっこいい。でも別物みたい。シートも綺麗。前はドアパネルとかはあれこれはああ、そっか、ステッカーは途中までだったね。おー、シートが綺麗だね。ナイス。ダッシュもナイドアもパネルもいいね。ナイス。ホゼとロランド頑張ってくれたんだ。今日はパーツが届くのかな。いろいろといいね。 OK です。何が届いたの。いろんなものを注文した。もう大学に戻っちゃうんで、あっちゃんの車を帰る前にもう少しクリーンアップしていきたいよね。なんで必要なものとか整備的には必要なこうクラッチとスレーブは結局こうね治らなかったっていうか、もう交換っていうことだな。まずはそれはね、明日明後日に来るんだけど、その前に最初からちょっと気になってたところのパーツ、交換用のパーツがいくつかあるんで、アップグレードっていうのかな。もうちょっと見た目をかっこよくするためのと、またちょっとドアロックが引っかかってるのといろいろあるんで、いろんな DIY を今からちょっとやってみましょうかね。じゃあトラックをここまで持ってこようか。あーちゃん、このエンジン始動、エンジンはかかる時の音を聞きたいな。このトラックのマフラーはこの下にあります。そこだ、なんだよね。見えますか。ディーゼルの音が最高だね。かっこいいよ。いいね。匂いも最高。ディーゼルのナイス。わしー。じゃあまずは何よりこう古く見えるのはこのヘッドライトとグリルだね。これはそのまま2000年のもの。多分グリルはいつか昔はアップグレードされたこのロール、なんていうバーグリルみたいなのになってるんだけど、古くてアップグレードがありますね。じゃあこっからスタート。これ取ってヘッドランプだな。OK。でもグリル届いてるでしょ。全部あるねえ、いいね。じゃあ外しましょう、パーツを。グリルは簡単に出るものだよね。バイバイ。バイグリルだよね。バッジは多これ分使わないと。バッジは必要だな。これは外せると思うんだけど。お、やっぱりエアコンのパーツが新しいってね。これもコンデンサーが新しいもんな。ナイス。じゃあヘッドライトは次です。古いね。もう直す価値がないんで、新しいパーツはね、他の俺たちのプロジェクトと違って何でもすぐ手に入るんだよね。フォードだったらね。いいよね。よし、このトラックでもしかし程度いい。事故ってないような気がする。でも曲がってるところはないよね。ナイス。どうしてもやっぱりディーゼルトラックになるとキャブライトがかっこいいです。前から昔からついてるのもあるんだけれども、ちょっと腐っててね、古くて、で新しいのを注文しました。安いよね。高いものじゃない。$20。$20、2300円で、ちょっとワイヤリングが、気持ちアダプターとかコネクターが違うんだけど、あっちゃんのワイヤリング術でできるんじゃない？ナイス。そしてこうヘッドランプがまあ今仮で設置したんだけど、結局こうトリミングをしないとこの新しいタイプのやつを入れられないので、プラスチックのこう周りの部分をグラインダーカッターでこう加工しますね。今日やってることいっぱいありますね。最初は今ひっくり返ってるんだけど、これが新しいグリル。後で見せます。今ここのクリップを JB ウェルドで今つけたんだけど、これが乾いたらそれをみんなに見せたいと思うし、でこの前の動画でも見せてないんだけど、新しいヘッドランプいい感じに入りました。でちゃんとつくし、一つすごい大変なものだったのは、純正のバンパーは普通ここがないの。ここの
ね、これはすごいごついバンパーで、普通のバンパーはここがない。だから見えるかな、こことここのネジがもう異常に大変だったんだけど、昨日の夜いい感じにできました。でしっかり入ってて、グリルが入ったらもう2007年のトラックに見えますね。でも99年からのエンジンが入ってるからめっちゃいい感じですね。でこっちにやってたのはパパが昨日の夜始まってたんだけど、ちゃんと終わってなかった、もうできなかったから俺が今日来て、ここの中のこれを交換しました。これはドアロックのアクチュエーターって言うんだけど、日本語では分かんないんだけど、これがもうダメでした。これはもう緩くてスイッチでドアがロックとかしなかったから、Amazon で結構安くて4つ買えたから、これを買ってみました。4つとも後ろのドアも全部壊れてるから、このロックが効かないから、外からは効くんだけど中から効かないから、それをやったし、で新しいミラーも買ったし、これも見せてないと思うんだけどキャブライトも全部ついたし、こういう細かいところも LED に変えたり、いろんな作業やってますね。でもう一つも買ったし、シフトブートも今取ってる中で、それも新しいのあるし、今この中はすごいゴミだらけなので、結構雨降ったり止んだりしてるからこうなってるんだけど、これから反対側のドアをばらして新しいロックを入れたいと思います。それともう一つ見せてないのは、これ古いクラッチとクラッチマスターとスレーブがダメだったので、これを全部変えて、ミッションの方までも全部見えるかな、あそこにあるその黒いのを全部変えて、クラッチペダルもいい感じになってます。前は動かなかったんだけど、今ちょっとやってみようか。おー動く。よかったね。いい感じ。はい、次は後ろですね。後ろに行く前にちょっと見せたいのは、これは鍵をつければ、これを消して、ここをこう消せば窓がよく動かない。今ちょっと怖いんだから窓が動きませんですね。だから多分この中がめっちゃ汚いから、それをちょっときれいにしてちゃんと効くのかちょっと見てみましょう。急に雨降って車の中に持ってきたんだけど、さっき雨降る前にやったのは窓のモーターを下ろしましたね。なぜなら多分このモーターがもう壊れてるから、さっき店で新しいの買ってきて、これをちょっと変えて治るかな。これで窓の中を出して、こういう感じですね。これが古いモーターで、これが新しい方で、この中こういう感じですね。これでこのスプリングも外して、これからグリース塗って組み立てます。こういう風にモーター入って、スプリングも入れて、トラックを全部グリース塗って、これからもう一回戻します。